something in it, because we found out that the person who was doing the interview and person who was supposed to recommend the candidate to the management, that man ensured that the person who's being picked up by the company is not as good or better than him. Why? Because he didn't want his job to be threatened. It's like ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ വേണ്ട. സോ കഴിവ് ഇത്തിരി കുറവുള്ളവരെ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ. So that my job is not threatened. എന്നെക്കാളും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുത്തരം ഇവിടെ വന്നാൽ what will happen to me? I will be thrown out. He will come tomorrow, he will become better than me. എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ളവനാണ്, അവൻ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. So all these reasons could be reasons for people committing frauds. Have you ever come across this thing called fraud triangle? Something very popular in the academic level. Have anyone come across this? Anybody? Okay, I'll quickly tell you this. Maybe the fraud triangle has got a lot of anecdotes attached to it. If you can browse through the internet, you will get a lot of material to read on this, lot of videos on this. But just to introduce you to what a fraud triangle is. A fraud happens only when three things happen generally. Basic three things. One is there must be an opportunity. So I'll go by the same example where I was a purchase manager and I had to find a supplier who supplies raw materials. I got an opportunity because I was asked to choose a supplier. If I was not the one who was responsible for choosing a supplier, I wouldn't have had the opportunity, isn't it? So number one, the organization gave me an opportunity. Second thing, there is an uncontrollable motivation. What is that motivation? I have a financial need. I need to take care of my family. My expenses are going up. My salary is not sufficient to meet my needs. I have heavy loans to repay. I have people threatening me for money. So I somehow need money. And third thing, rationalization. What is the problem? The company thinks they will get the raw materials only at 100. I am getting to them at 90. I am doing good to the company. And this fellow is ready to supply it at 80. I am only taking 10 rupees in between. And as it is, I am working so hard for the company. Nobody recognizes my hard work. ഇതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ലതല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. In the scheme of things, everybody is happy. So that is, I justify my action to whom? To myself. And that is known as rationalization. I satisfy myself telling that കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, it's all good. Sometimes we go to our close friend and we confess to our friend, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, നീ ചെയ്തോ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, നീക്ക് ഇത്രയൊക്കെ യു ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് സോ ഹാർഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. So you are very happy when you hear that because your friend has vouched for you. So these are the normal components that you see in any fraud, and that is very beautifully given in something known as fraud triangle: opportunity, motivation, and rationalization. There is a lot on fraud triangle. Maybe I would advise that you Google it. You see some YouTube videos. People who are interested in learning more on investigation and fraud, this will be a very interesting read. Madam, how much time do we have for this session? Okay, so I can go for another 20 minutes, isn't it? Okay. Any questions so far? Or are you all sleeping off? Anybody wants to ask any question connected to the subject? Okay. Now I am taking you to an area where, again, knowing well that your subject content, that is what I thought we'll go into. Corporate frauds. Maybe when you do internships in corporates, you will get to know that month-end activities. Why are all the corporates, the banks, financial institutions, lot of corporates, they are very busy in the month ends. You must have heard, month end aanu joli koodudalanu.
people say that, isn't it? Executives, your friends, your parents, or suddenly during the month ends there is a lot of work. What happens in month ends? Anybody, what happens in month ends? Thank you. What happens in month ends? Is it that the customer deliberately waits for a month end to go and do purchases? Let's say I want to buy a car. Will I wait for a month end to go and buy a car? No. Then why suddenly month end there is a lot of rush? Anybody in the automobile sector or two-wheeler sector, month end the sales team is very busy. Why? നമ്മൾ ടൂ വീലറിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? വെരി വെരി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജ്. ബട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ അങ്ങ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല കുട്ടികളല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ പോവും, അല്ലേ? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ കാറൊക്കെ ഓടിക്കും. അപ്പോൾ മന്ത് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ പോലീസുകാർ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് പിടിക്കും. മിഡിൽ ഓഫ് ദ മന്ത് ആൾ ദാറ്റ് നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഓൺ ദ റോഡ്, അല്ലേ? സ്മോൾ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ, ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്തവര് എല്ലാവരും ഈ മന്ത് എൻഡിൽ വന്ന് പിടിക്കാറുണ്ട്. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ടു ഡു അബൌട്ട് ദിസ് മന്ത് എൻഡ്? Target. Everyone wants to increase their target. Now what happens? So what do they do in the month end? People who have been very lazy throughout the month suddenly become very energized because they have to meet their targets, deadline. So what do they do? So sales നടന്നിട്ടില്ല, ടൂ വീലർ സെയിൽസ്, കാർ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെങ്കിലും കസ്റ്റമറിനെ ചാക്കലാക്കി ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്ത്, ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത്, സീറ്റ് കവർ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് തരാം സാറേ, സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ കവർ ഇട്ട് തരാം, AC തണുപ്പ് കൂട്ടിത്തരാം, all kinds of things. Sales is something, just to deviate from the topic, but I thought I'll just talk something more interesting for you. When it comes to automobile sales, ഞാൻ കാർ മേടിക്കാൻ പോയപ്പം ഒരു സെയിൽസ് മാനേജർ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ഹയർ വേരിയന്റ് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഹയർ വേരിയന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? സാറേ ഹയർ വേരിയന്റിൽ ഈ സൺ റൂഫ് ഉണ്ട്. അപ്പം സാർ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ആ സൺ റൂഫ് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തലയൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ കൂടി ഇട്ട് ആകാശം നോക്കി എൻജോയ് ചെയ്യാം, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഫീച്ചർ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഇംപ്രസ്ഡ്. കൊള്ളാം. അപ്പം മൂന്നാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൺ റൂഫൊക്കെ തുറന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ പുറത്തിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണ്? അടുത്ത ഫീച്ചർ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുറം വേർക്കില്ല, സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരും. ആസ് എ ഗ്രേറ്റ്, വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ പുറം വേർക്കില്ല, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം, നല്ല ഫീച്ചറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ സീറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇലക്ട്രോണിക് മേളിൽ പൊക്കാം താത്താം എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു ഇലക്ട്രോണിക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതുപോലെ 7-8 ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി ഇംപ്രസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത് മതി, ഇത്രയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് കേട്ട് എനിക്കിനി വേറെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഈ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം സാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്കൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു, പേനയൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു, എൻ്റെ ഒപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉള്ളിപ്പോരും ഇയാൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ, ഈ ന്യൂ വേരിയൻറ്റ് അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 4-5 മാസമാവും വരുമ്പോൾ. ഇപ്പം ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചെന്നതൊരു മന്ത് എൻഡിലാണ്, ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല. ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഐ വെന്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. So that variant was not available readily in stock. So that can be sold to me only after 3-4 months. 3-4 മാസം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സീനിയർ മാനേജർ ടൈം കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നു എന്നെ കാണാൻ. അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഇയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നാളെ സാറിന് ഡെലിവറി എടുക്കാം, അതിപ്പോൾ ഞാൻ തരാം, അതിൽ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതല്ല മറ്റേ ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞു മറ്റേ സൺറൂഫ് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എൻ്റെ സാറേ, ഈ സൺറൂഫ് തുറന്നിട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിനറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷനാണ്. പൊടിയൊക്കെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡസ്റ്റ് ആവും, സാറിന് അസുഖങ്ങൾ വരും, മറ്റേ ലങ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് വരും. സൺറൂഫൊക്കെ സാർ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷത്തിൽ സാർ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സൺറൂഫൊക്കെ തുറക്കുള്ളൂ. മഴക്കാലത്തൊക്കെ തുറന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, സൺറൂഫൊക്കെ തുറന്ന് മഴക്കാലത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി.
അതൊരു വലിയൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് സാർ കാണുക വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അത് പറയാണ്, വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. അല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റേ സീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കാറ്റ് വരുന്ന സംഭവം, അത് രസമല്ല, നമുക്ക് പുറം ഇതാക്കില്ലല്ലോ. എന്റെ സാറേ അത് എന്താ പറ്റണെന്ന് അറിയാവോ? അത് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ പൊടി കയറിയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ക്ലോത്തിന്റെ ചെറിയ പൊടിയായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ അതിന് കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി കാറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം, മെനക്കേടാ. ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വെറുതെ 50,000 രൂപ അതിനു വേണ്ടി മുടക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ മറ്റേ സീറ്റ് പൊക്കാനും താത്താനും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി ഫീച്ചറല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ്, സാറ് സെൽഫ് ഡ്രിവൺ ആണോ? ഞാനാണ് അവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നതെന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, സാറ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണോ, ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ സാറ് ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ എന്തിനാ മാറ്റണേ? സാറ് തന്നെയല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ. ഇപ്പം 3-4 പേരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്, സാർ ഓടിക്കണം, ഡ്രൈവർ ഓടിക്കണം, അതൊക്കെ മാറ്റി ഇടണം. അപ്പം അത് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് ആ ഫീച്ചറും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 സെയിൽസ് പിച്ചിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് വേറൊരാൾ വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ